ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਸੂਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम, तुसीं वेख रहे हो ज़फर भाई ऑफिशियल चैनल। तो जी अज के नवे किस्से नाल हाज़िर खिदमत। अज का किस्सा जनाब फिल्मी दरवेश हाजी सुल्तान रही साहब का। वो यार हाजी सुल्तान रही साहब कहते हैं कि आटोग्राफ देने के वक्त की ऐसा लिखते होंगे सी ते उस अपने फैन के नाल की ऐसी गल करते होंगे सी, तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे। क्योंकि सब एक्टर आटोग्राफ साइन दिंदे आ, साइन करके बस जी। लेकिन हाजी सुल्तान रही आटोग्राफ के वक्त की करता सी ये तुहानूं दसना जनाब। मरी वाली साइड ते कहते हैं कि शूटिंग हो रही सी। शूटिंग के दौरान जिहड़ा सी ना एक वाक़या पेश आया, क्योंकि ये अंदर एक दो वाक़या कट्ठे है वो तुहानूं सुणाने। तो जनाब वो जी शूटिंग सी ना, मकसद है शूटिंग के दौरान की ऐसा वाक़या पेश आया, उत्थे की ऐसा जिहड़ा शूटिंग तो करनी सी, लेकिन शूटिंग के नाल एक ऐसा भी काम करना पै गया जिहदी तवक्को भी नहीं सी। इहदे बारे जनाब तुहानूं दसना। लो फिर मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो कर लवो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाअल्लाह ताला तुहानूं वीडियो इंशाअल्लाह अच्छी लगेगी। कमेंट्स करके लाजमी दस्सिओ। और एक एक्स्ट्रा फनकार आ शेर खान, वो मैं तुहानूं पिछे भी एक दो वाक़या च अपना ज़ाती वाक़या एक दो सुनाए हैं। लेकिन ये शेर खान की ज़बानी जिहड़ा ना कहते हैं कि यह वाक़या सामने आया जदों हाजी सुल्तान रही साहब का कतल होया, फौत हो गया ना, तो इंटरव्यू तो बहुत देर तक चलते रहे। उस इंटरव्यू के दौरान जदों शेर खान को इंटरव्यू लिया गया ना कि यार तेरे की तासरात आ, तू तो नाल काम करता रहा, तो तुहाडा हीरो सी हो, तुसीं एक्स्ट्रा तौर पर काम करते रहे हो, नाल फाइटर बन के काम करते रहे हो। तो शेर खान ने कहने कि बड़ा ना अफसरदा जिहा हो के गल की कि हाजी सुल्तान राही जिहड़ा अज फौत होया ना, उस एक एक्टर नहीं फौत होया। सच्ची गल पुछदे हो कि मैं दूसरी दफ़ा यतीम हो गया। ये शेर खान साहब कह रहे क्योंकि पहली दफ़ा जो मेरा वालिद फौत होया सी मैं उदों यतीम होया सी, ते अज जदों हाजी सुल्तान राही फौत होया या कतल हो गया ना, समझ लो कि मैं दूसरी दफ़ा यतीम हो गया। क्योंकि मैनू अज तक अपने वालिद दा कदी सुल्तान राही ने ना कमी महसूस ही नहीं होने दी। इन्ना प्यार करने वाला, पैर पैर दे उत्ते गल बात समझाने वाला जनाब। ते शेर खान साहब जिहड़े है ना, वो एक वाक़या दसदे आ कि मैं जिहड़ा ना मैं उन्हां तो बहुत ज़्यादा मुतासर हाँ। मैं उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी सी ना, समझ लो वो मेरे वास्ते बड़ी अहमियत रखती सी। की वाक़या सी वो तुहानूं दसदे। शेर खान साहब दसदे आ जनाब कि मैं जिन्ना दीन है ना, मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तरीकाकार, नमाज किवें पढ़नी, कुरान का तरीकाकार, मैं हत्ता कि उठन बैठन का दीन जिहड़ा तरीकाकार है ना दीनी, वो मैं हाजी सुल्तान राही कोलों सीखिया वा। वो उन्होंने कहना जी ये मैं दीन जरा ना किसी कारी को नहीं राही को सीखिया। मकसद ये है, देखो यार ये बड़ी वड्डी गल होंदी है। हालांकि वो एक फिल्मी अदाकार सी, फिल्मी अदाकार कोलों इन्ना जरा दीन है ना वो हो भी सकता, लेकिन जे किसी को है भी आ तो ज़ाहिर नहीं होया। तो सुल्तान जी साहब जैसे ना वो कहते जी मैं जरा सही मायने तो ना जरा सही दीन दे अंदर दाखिल होया और मैनू दीन की तमीज़ मिली और नमाज रोज़े की सही जी ना तरकीब वो सुल्तान राही साहब ने सिखाई और मैनू सही मैंने तो जरा ना जिवें कहते कि मुसलमान बनाने हाजी सुल्तान राही का जरा ना बहुत बड़ा मजा था। हुण जनाब आप गल करनी है उत्ते, मैं तुहानूं दस रहा कि यार छोटे वाक़या तो ये लोग 25 साल बाद भी बाहर आ रहे हैं, तो अगे भी ये मिलते रहने हैं क्योंकि उस बंदे के बहुत ज़्यादा वाक़यात है। लो जी अगला वाक़या तुसीं हुण देखो कि हाजी सुल्तान जी साहब ने कहते आ यार एक बंदा वा वो किसे जाता वा अपना काम करता, काम करके वापस हो जाता। नहीं, एवर न्यूज़ स्टूडियो, बारी स्टूडियो ते शाह न्यूज़ स्टूडियो, ठीक है जी। कहते आ कि जिहड़े ना ये तिन्ने स्टूडियो सी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਤ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ 1 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਇਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸੁਣੋ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ, ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਲਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਦਮੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀਰੋ, ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ 300-250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ, ਹੱਥੀਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਲੈ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਅਦਾਕਾਰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਖੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੁਰਾਨ ਤਰਜਮੇ ਕੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਲਗਾਓ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ।
ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੁਰਾਨ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ अस्सलाम।